आम संस्कृति रे 33 कोटी देवादेवींकर परिकल्पना किछि लोक कहती जे 33 कोटी माने कोटी शब्दर अर्थ होची प्रकार श्रेणी माने 33 प्रकार देवादेवी किंतु वास्तव में 33 कोटी जो संख्याटा 33 कोटी देवादेवी कौन आम संस्कृति रे हजार हजार कोटी कोटी देवता अच्छा कौन पाई भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जायछि एठी जी जहाकू माने जदि तुम प्रकृति की धरल प्रकृति है परमात्मा शक्ति पुरुष को धरले पुरुष है परमात्मा शक्ति बुझिपार जो धर से ईश्वर ईश्वर सर्वभूता बुझिपार ना कथा तेणु गछटा भी देवता रूप आम संस्कृति पूजा करा ना गछ भी देवता आमर सुभाष दास गोटे गाई नथिले कोन एठी माटी देवता एठी गोड़ी देवता बुझिपार ना एठी समस्त देवता माँ भी देवता बापा भी देवता कका खुड़ी भी देवादेवी आम संस्कृति तेरे केते कोटी देवादेवी 33 कोटी अधिका हेबेनी आमर गछलता भी देवता कारण सबुरी भितर ईश्वर अछंती ना भाई आगु को आछि रथयात्रा विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा मनरे भ्रम सृष्टि होछि आमे ज्ञानी पंडित माने मूर्ति पूजा को विश्वास करू बाहे नाना प्रकार समालोचना कर अनेक ज्ञानी पंडित मूर्ति पूजा को विश्वास करूना नाना समालोचना कर शुणी मनटा भी उड़ा मन उणा हो जाउछि माने एपर्यंत भी आमे वास्तवता को ठीक रे धरि पारि नाही निराकारवाद और साकारवाद संपर्क रे आगुरु अनेक थर मु वीडियो रे कहिछि कि नै कहिछि ना जो माने नास्तिक से माने तो ईश्वर को मानती ना ईश्वर उपासनार आवश्यकता अच्छी बोली भी से माने स्वीकार करते ना किंतु जो माने ईश्वर को स्थिति को स्वीकार करते से मानक भितर भी प्रकार भेद अछि दुई भाग साकारवाद निराकार बुझी परछ ना तेबे साकारवाद और निराकारवादर विवादटा आपण कोन कहउछथि आजिर बोली कि एटा बहुत दिन पुराना ना मूर्ति पूजा विरुद्ध रे बहुत पूर्व हाँ बहुत पूर्व से शताब्दी शताब्दी धरी ये विवादटा चली आसी मनांतर मतांतर कौन सी गोटे मत जदि सत्य सिद्धांत होई थांता निराकारवाद हो बा साकारवाद जदि गोटे मत सत्य सिद्धांत होई थांता तेबे से गोटे मत संसार रे सिद्ध प्रमाण होई अन्य मतटी कौन हो जाता खंडन हो जाई थांता ही थांता ना तेबे जगतवासी से जो मतटा स्थापना हैला सेही मतटा को धरिक रही थांते जोटा गोटे हेले किंतु एपर्यंत सेमती हेछि कि दीटा जाक अछि कि नै बुझि परछन ना कथा दीटा जाक अछि तेनु ईश्वर उपासना रे कोनसी गोटिए मतावलंबी लोक ना साकारवादी भी अछन्ते निराकारवादी भी अछन्ते सेई कोन पाई ए सिस्टमटा एपर्यंत चली आछि कहि परबे कि एपर्यंत समाधान होई परछु कि जे साकारवादटा ठीक कि निराकारवादटा केवल ठीक कौन सी गोटे ठीक बोली एपर्यंत समस्या समाधान होइछि कि किंतु शताब्दी शताब्दी धरी विवादटा लागि आछि बुझि परछ ना कारण कोन ईश्वरंको दुईटी जाक स्वरूप होछि सत्य ईश्वर निराकार भी साकार दुईटी शब्द अछि माने दुईटी जाकर दुईटी रूप अछि सेहिते पय एजाबत दुईटी जाक मत ए संसार रे बा ए समाज रे तिष्ठी रहिछि किछि लोक कहउछन्ती काष्ठपाषाण तरुलता ए गोटे अज्ञान देवता काठ पत्थर पूजा कले किसी लाभ काष्ठपाषाण तरुलता ए गोटे अज्ञान देवता अच्छा देवता पूर्व गोटे विशेषण लगे कि अज्ञान देवता माने अज्ञान अज्ञान देवता किए कहूँ मनीष माने जो शब्दटा जो लगे कथा नुहे से भी लगे कहूँ अच्छा समाज रे एक कथाटा भी अच्छी जे काष्ठपाषाण तरुलता ए गोटे अज्ञान देवता अच्छा भागवत पुणी सिद्धांत कले कि नहीं काष्ठपाषाण तरुतृण ए सर्व घटे नारायण जो माने ईश्वरंकर निराकार सत्ता को केवल स्वीकार करନ୍ତି सेमाने तो पुणी कहउचंती ना ईश्वर सर्वव्यापक ईश्वर सबुठी पूरी रहिचंती सर्वव्यापक माने सृष्टिर जड़ चेतन सबुरी भितर से विद्यमान सबुठारे जे विद्यमान से कोन काष्ठपाषाण रे नांदी तेबे सेमाने प्रश्न करिबा कथाटा जे ईश्वर सबुरी भितर थिले मध्य आमे कोन सबुको पूजा करिबा पनीपरिवार भी ईश्वर अच्छा टमाटो बैगण भी ईश्वर अच्छा तेरे पनीपरिया को पनीखीरे काटिकी रोषेई करवा ना पूजा करवा
ପନିପରିବାରେ ଯଦି ଟମାଟୋ ଆଳୁ ବାଇଗଣରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ପୂଜା କରିବା କି ଆଉ? ନା। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଭୋକ୍ତା, ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଭୋଜ୍ୟ। ମାନେ ଜୀବ ଭିତରେ ସିଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ନ ଭିତରେ ସିଏ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଂସାର, ସଂସାର ଭିତରେ ସିଏ। ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ଭିତରେ ହାର ତିଆରିର ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି, ପୁଣି ହାର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ବି ହାର ଭିତରେ ସୁନାଟା ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦର ଯୋଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମର ତର୍ଜମା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି କି? ମଣିଷ ଯେହେତୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଠିକ ସେମିତି ମନ ଭିତରେ ପୂଜ୍ୟକୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଯୋଉ ସଂସ୍କାରକୁ ଭାବନାକୁ ସ୍ଥିତିବାନ କରି ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ପୂଜାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଯାହା ସ୍ଥୂଳରେ ଘଟିବ ନାହିଁ ତାହା ମନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସାଇତା ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପାର୍କ ଦେଖି ଯାଇଥିଲି, ସେଟା ସ୍ଥୂଳରେ ଦେଖିଥିଲି। ସେ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷଟା ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ସ୍ଥୂଳରେ ଯୋଉଟା ହେଇପାରିବନି, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସେ ଚେତନାଟା ଉଦ୍ରେକ ହବ ନାହିଁ। ଏଟା ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାଣୀ। ରସଗୋଲାଟା ଆଗରୁ ଖାଇଥିଲି, ରସଗୋଲା ଶବ୍ଦ କହିଦେଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ଜିଭ ଭିତରେ ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଚେତନା ଭିତରକୁ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ରସଗୋଲାର ସେପଟା, ଆକୃତିଟା ବି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କଣ ପାଇଁ? ଏଟା ସ୍ଥୂଳରେ ଆଗରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ବୋଲି ନା ଆଉ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ଥୂଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ପୂଜା ଦରକାର। ଅତୀତ ଯୁଗରୁ ଯୋଗୀମୁନି ଋଷି ମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଛନ୍ତି ନା ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମାଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ପ୍ରଚଳିତ ହେଇକରି ଆସିଛି ଆଉ ରହିଛି ଆଉ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆମ ମତରେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବା, ସେଇଟା କେମିତି? ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ସୀମିତ ପରିବେଶରେ ଥିବା ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ମଣିଷ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସର୍ବଦା ଚିତ୍ତରେ ଧାରଣ କରି ରଖିପାରିବ? କୁକୁର ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟମାନ। ମୋ ରୋଷେଇ ଘରକୁ କୁକୁର ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି? ଆମର ସ୍ଥୂଳ ମଣିଷ ନା ଆମେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ସବୁଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳରେ ଆରାଧନା ବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଗୀମୁନି ଋଷିଗଣ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଛି, ସେ ସେଇ ରୂପଟାକୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ଧର ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ, କି ଶାନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଙ୍ଗ ଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭ ସୁରେଶ। ବହୁତ ଲୋକ ଠଟ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ତମେ ତାମାନେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବ। ଈଶ୍ୱରକୁ ବନ୍ଦୀ କଲା ବାଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାଧକ ମାନେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଲେ, ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟେ ଆଙ୍କିଦେଲା, ବିଗ୍ରହଟେ ତିଆରି କରି ଦେଲା। ତେଣୁ ସେଇ ବିଗ୍ରହକୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଖିକରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ବନ୍ଦୀ କରିପାରିବ? ଦୈନନ୍ଦିନ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ କିଛି ଆମେ ସମୟ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିଟା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମରି ଆସି ସେ ସୁନ୍ଦର ଧରା ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ବନ୍ଧୁରେ ଭରା। ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ମୁଁ ତୁମକୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କଣ ସବୁଆଡେ ବୁଲିବି କି? ଭଗବାନ ତ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ବସି। ଆଉ ଯଦି ପରିବେଶଟାରେ ବସିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ମଣିଷର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ସାମ୍ନାରେ ନ ବସିଲି, ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମନର ଭାବନାଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଟା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଚାରିଆଡକୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଲୁଚି ରହିଛି ନା ଆଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ମଠ, ଆଶ୍ରମ, ମନ୍ଦିର, ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି ନା ଆଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ବିଗ୍ରହ, ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଥା, ଝିଅ ବାହାଘର, ପୁଅ ବାହାଘର ବେଳେ ବନ୍ଧୁକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଦେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି? ତେବେ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ହବ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ବଡଦାଣ୍ଡକୁ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପୃଥିବୀ ଯାକର ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ପାଠୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପାଗଳ ହେଇକିରି ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ
ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ଟାଣିଲା ଭଳି ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମତେ ଭାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ନିରାକାରବାଦର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସେମାନେ କେମିତି ଏପରି ଯୁକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବାଢି ପାରନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ, ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ, ବଡସିଂହାର ବେଶ, ସୁନା ବେଶ, ହାତୀ ବେଶ, ବହୁତ କଥା। ବେଶ କହିଲେ ବି ଶେଷ ହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏତେ ପ୍ରକାର ବେଶ, କେତେ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଧାନ ସବୁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଘଟୁଆରୀ ସେ କଣ କରିବ? ଚନ୍ଦନ ଘୁଟିବ। ସେବା ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସେବା। କୁମ୍ଭାର ତାର ଗଢୁଛି କଣ, ଗୋଡୁଆ ଗଢୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଘଟିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତେବେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପଦରେ, ଗୋଟେ ପଦ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିବା ପରମ୍ପରାକୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମୂଲ୍ୟହୀନ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସାକାରବାଦ ଆଉ ନିରାକାରବାଦ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ଯାକ କଥା ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଇ ତାଙ୍କ ମାନବୀୟ ଲୀଳାଟାକୁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଦାସିଆର ନଡିଆକୁ ନେଇଛନ୍ତି, 785 କୋଶ ଦୂରରୁ ସାଲବେଗର ଡାକକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାଲୁଣୀ ରବାଇଗଣ ବାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନ କରିପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା, ନବକଳେବର, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବେଶ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇ ସବୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶିତ ଅଂଶ। ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛେ। ଆଉ କଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ କଳେବର, ତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ କଣ, ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ହରିହର କାନୁନଗୋଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ପଢିବେ, ଗୋଟେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ, ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବେଣୀମାଧବ ପାଢୀଙ୍କର ଦାରୁ ଦେବତା ପୁସ୍ତକ। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଲେଖକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗବେଷଣା କରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ, ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ବି ତା ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଗୁଡାକ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ଭାଇ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡିଶା ହେଉଛି ଗର୍ବିତ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କିଏ କଥା କହି ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କେବେ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନେ ମନେ ଆପଣ ଭଲ ପାଇଲେ ହବ କି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ସ୍ଥୂଳରେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଉପଚାର ବିଧି ଅଛି ନା ପାଳନ କରିବାକୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱାମୀଟା କଣ ପାଇଁ ପୁଣି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକିରି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସୁଛି? ତା ମୁଣ୍ଡିଆ ଖାଇବ ବୋଲି। ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସବୁ ମନେ ମନେ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆସୁଛି କି ନାହିଁ? ସ୍ଥୂଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନା। ତେଣୁ ଯେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସ୍ଥୂଳ ଦେହକୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଆସୁଛି ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ପୃଥିବୀ ଯାକର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ସାକାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଯିଏ ଯେତେ କଥା କହୁ। ଆମେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭାଇ? ଠାକୁର ଚରମନାଥ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମ ହୃଦୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାହାଙ୍ଗା ଯିବାକୁ ଦରକାର ପଡିବନି? ଯିବା ନା। ସେ ଯୋଉଠି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଜାଗାର ମାଟି ଗୋଡି ହଉଛି ଦେବତା। ଯୋଉଠି ସେ ଶୈଶବ, କୈଶୋର, ପ୍ରୌଢ ଏ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋହନୀୟ, ଦର୍ଶନୀୟ ତୀର୍ଥ ନା। ଆଉ ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ ଯିବା କି ନାହିଁ? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କଟା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବହୁତ ମହାନ ପରମ୍ପରା, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା। ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସମାଲୋଚନା ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଏଟା ଏମିତି ରହିଛି, ରହିବ। ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାଁରେ ଅନେକ ଠକୁଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନାଁରେ ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ?
ହଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ବହୁତ ବିଧି ବିଧାନ ଯୋଡି ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଠକାମିଟା ନଥିଲା ଅତୀତରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସୁନା ନେଉଳ କଥା ଜାଣିଥିବ ମହାଭାରତ ଟପିକରେ, ମୁଁ ଆଉ ସେଟା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ। ତେବେ ଠକାମି ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକଟା ଫଳ ପାଇବ କି ନାହିଁ? ଯିଏ ଠକୁଛି ସିଏ ତାର ଫଳ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ, ଅଫିସର ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ ବୋଲି ଅଫିସଟା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ କି? ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ବରଂ ଧରା ପଡିଲେ ସେ ଅଫିସର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସ୍ଥୂଳ ମଣିଷ ପାଇଁ ସ୍ଥୂଳ ପୂଜା ଦରକାର। ଯିଏ ଠକିଲା ଠକାମିର ଫଳ ସିଏ ପାଇବ। ଆମେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଠକିଲା ଲୋକର ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହଉଛି? ସିଏ ସିନା ବୁଝି ପାରୁନି ବୋଲି ଠକୁଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଚୋର ଚୋରି କରୁଛି, ଅନ୍ଧାରରେ କଣ ପାଇଁ ଚୋରି করে କହିଲ? ମତେ କେହି ଦେଖିବେନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଚୋର ଭିତରେ ନାରାୟଣ ଥାଇକିରି ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଉ ତାହେଲେ ତମେ ଚୋରି କରୁଛ, କାହାକୁ ଲୁଚୁଛ? ଯିଏ ତ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଦବ ସିଏ ତ ଭିତରେ ଅଛି, ବାହାର ଲୋକଟେ କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଯିଏ ଠକୁଛି ସିଏ ଠକାମିର ଫଳ ପାଇବ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ପାଇବ। ଆଉ କଣ? ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ବିପିନ ବିହାରୀ ସାମଲ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ, ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ କୁ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ।